দিছপুৰত আৰম্ভ 14 সংখ্যক মিনি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰুলবল চেম্পিয়নশ্বিপ 25খন ৰাজ্যৰ অংশগ্ৰহণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত জিপাল ৰুদ্ৰসিংহ ৰুলবল গ্ৰাউণ্ড। শনিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ দিছপুৰৰ ৰুদ্ৰসিংহ গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত হৈছে 14 সংখ্যক মিনি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰুলবল চেম্পিয়নশ্বিপ। অসম ৰুলবল সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসমকে ধৰি মুঠ 25খন ৰাজ্যৰ ৰুলবলাৰে। শনিবাৰে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিল অসম চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত সচিব ডক্টৰ বি কল্যাণ দাস। তদুপৰি এই চেম্পিয়নশ্বিপৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সভা শুৱনি কৰিলে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পাৰিষদ প্ৰণৱজ্যোতি বৰ্মন, অসম ৰুলবল সন্থাৰ সভাপতি মিফতাউদ্দিন আহমেদ, সম্পাদক ভূমিধৰ বৰ্মনৰ লগতে সৰ্বভাৰতীয় ৰুলবল ফেডাৰেশ্যনৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়াই। গণেশ বন্দনা আৰু জনজাতীয় নৃত্য পৰিৱেশন কৰি উপস্থিত খেলুৱৈ তথা দৰ্শকক আপ্লুত কৰিলে নৃত্য শিল্পীসকলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত শপত বাক্য পাঠ কৰাৰ পাছতে খেলুৱৈসকল অৱতীৰ্ণ হ'ল ৰুলবলৰ ক্ৰীড়াংগনত। In the name of all competitors taking part in 14th Mini National Rollball Championship, compete with honor and respect. ল'ৰা ছোৱালী উভয় শাখাতে অসমে ফাইনেল খেলিব বুলি আশাবাদী অসম ৰুলবল সন্থাৰ সম্পাদক ভূমিধৰ বৰ্মন। আজিৰ পৰা 3 মাহ আগত আমি ফেডাৰেশ্যনৰ যি মিটিং হৈছিল, মিটিং হওঁতে মই কৈছিলোঁ যে আমি অসমে জুনিয়ৰ নেশ্যনেল নহ'লে মিনি নেশ্যনেল অসমত হোষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, গুৱাহাটীতে হোষ্ট কৰিম বুলি কৈছিল। আৰু তেতিয়া সেইমতে ফেডাৰেশ্যনৰ মিটিঙত আমাক কৈছিল মিনিখন আমাক দিলে আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত জুনিয়ৰ দিলে। তো সেইমতে আজিৰ ডেটত আজি আপোনাৰ 18 to 21 জানুৱাৰী গুৱাহাটীত 14 মিনি নেশ্যনেল ৰুলবল চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছে। আৰু ইয়াত চবতকৈ ভাল কথাটো হ'ল 25খন হায়েষ্ট ষ্টেট পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। আৰু অসমৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ সম্পৰ্কত আপোনাৰ যোৱা বছৰো আমাৰ আছাম গাৰ্লছটো চেম্পিয়ন আছিল। তো বয়ছ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলিছে। এবাৰো আমি আশা কৰিছোঁ 2টা টিমে ফাইনেল খেলিব। সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰাৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় ৰুলবল ফেডাৰেশ্যনৰ বিষয়ববীয়াই ধন্যবাদ জনালে আয়োজক অসম ৰুলবল সন্থাক। লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগী দলক জনালে শুভকামনা। आज जो यहाँ हमारा मिनी नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है और यहाँ जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और यहाँ जो पार्टिसिपेंट है, जो आज 25 स्टेट का पार्टिसिपेशन है, तो ये खेल के लिए बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि मिनी ग्रुप में 25 स्टेट का पार्टिसिपेशन होना और पूरे हिंदुस्तान से हर स्टेट से टीम आना, आसाम में मोस्टली ये बहुत कठिन था। लेकिन हमारे जो स्टेट यूनिट है वो स्टेट यूनिट ने बहुत एफर्ट लिए है और सबने अपनी अपनी स्टेट की टीम भेजी है। इसलिए वो स्टेट यूनिट को और यहाँ जो आयोजन हुआ है, आयोजन जो टीम है आसाम रोलबॉल एसोसिएशन और उसके सभी पदाधिकारी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट वहाँ किया है। फेडरेशन का सर हमें बहुत खुशी होती है कि आसाम जैसे स्टेट में जैसे सर ने बोला कि 25 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम, और वो भी अंडर 11 एज ग्रुप में, जो छोटे ग्रुप हो तो उसमें पेरेंट्स का भी सपोर्ट होता है और फेडरेशन भी जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हर स्टेट एसोसिएशन को अपने लेवल पे हेल्प करती है। और इतने बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने में आसाम रोलबॉल के सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और उनका जो टीम वर्क है, इसमें भी उनका बड़ा योगदान है। और हम भी दिन बाय दिन रोलबॉल को डेवलप करने में जो भी हमारी तरफ से होगा वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और आगे फ्यूचर में भी इससे ज़्यादा हमारा टीम बढ़े और ओलंपिक में हमारा रोलबॉल इंक्लूड हो, इसके प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। सर फेडरेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इसके साथ ही उनका अभिनंदन भी करना चाहूँगा कि यहाँ पे बर्मन सर हैं, हमारे जोगेश कलिता सर हैं, अहमद सर हैं, पुरकायस सर हैं, इन सब ने जिस तरह का संयोजन किया है, मेरे ख्याल से उन्होंने आसाम के नाम में 4 चांद लगा दिए। जिस खूबसूरती के साथ यहाँ सारे देश से तकरीबन 25 टीम आई हैं और ये मिनी चैम्पियनशिप हो रही है, मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में केवल हिंदुस्तान ही नहीं, आशिया ही नहीं, तो ओलंपिक तक रोलबॉल जाएगा। और उसकी नींव आज यहाँ आसाम में गुवाहाटी में रखी गई है। हमारे
जनक जो है इस खेल के जो फाउंडर मेंबर हैं राजू दभाड़े सर, हमारे नेशनल सेक्रेटरी जो है प्रताप पगार सर, इन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों को एक ऐसा खेल दिया है जिसमें उनकी चुस्ती फुर्ती, उनकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो हमेशा फिट रहे और दुनिया का फास्टेस्ट गेम जिसे आप कह सकते हैं उस खेल को ईजाद किया। ये खेल आने वाले समय में नई ऊंचाइयां छुएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। এয়া গৌৰৱৰ দিন বুলি অভিহিত কৰি অসম ৰোলবল সন্থাক প্ৰশংসা কৰিলে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পাৰিষদ প্ৰণৱজ্যোতি বৰ্মনে। আজি তিনিদিনীয়াকৈ আমাৰ এই গুৱাহাটীত আমাৰ ষ্টেডিয়ামত আজি আয়োজিত কৰিছে আৰু এইটো এটা আজি অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন। ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ অসম চৰকাৰে যে আমাৰ খেলৰ প্ৰতি অতিকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে খেল মহাৰণটো ইতিমধ্যে চলি আছে। গাঁৱে ভূঞে থকা যিসমূহ প্ৰতিভাশীল খেলুৱৈ আছে এই খেলুৱৈসকলৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহক বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ যি ৰোল বল এছ'চিয়েশ্যনে অসমত ইয়াতে তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে। আজি প্ৰায় 25খনকৈ ৰাজ্যৰ পৰা ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে খেলুৱৈসকল আৰু ৰোল বলছ এনেকুৱা এটা খেল যে আজি একেবাৰে সৰুৰ পৰাই এই খেলটো শিকাই আহে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিসকল অভিভাৱক এই অভিভাৱকসকলক মই ধন্যবাদ দিবলৈ এইকাৰণে বিচাৰিছোঁ যে আজি যি আমাৰ যুগ এই যুগত দেখিবলৈ পাওঁ যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম আছে, উঠি অহা প্ৰজন্মই বেছিভাগ দেখিবলৈ পাওঁ যে মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰতি হওক ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ আছে আৰু এই কাৰণে আমাৰ অভিভাৱকসকলে অলপমান সতৰ্ক হ'ব লাগে যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বা নিজৰ সুসন্তানক খেলৰ লগত জড়িত কৰিব লাগে। এইকাৰণে যে খেলটো অকল খেলেই নহয়, যে খেলটো নিজৰ মন মগজুকো বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ জীৱনটো গঢ়াৰ কাৰণেও খেলে কিন্তু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। উল্লেখ্য যে এই প্ৰতিযোগিতাখন অন্ত পৰিব অহা 21 জানুৱাৰীত। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা সাফল্যমণ্ডিত হওক 14 সংখ্যক মিনি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰোলবল চেম্পিয়নশ্বিপ। দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে অসম দলে ল'ৰা ছোৱালী উভয় শাখাতে দিয়ক পদকৰ উপহাৰ। চিন্ময় বৰাৰ প্ৰতিবেদন গগো স্পৰ্টছ এনি। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমখন এক্সক্লুচিভ মাৰ্চেল আৰ্টছ সামগ্ৰীৰ শ্ব'ৰুম তথা বিপণী তিৰুপতি স্পৰ্টছ। কাৰাটে, উচো, টাইকোৱাণ্ডো, বক্সিং, জুজিটছু, পেঞ্চাক চিলাট, জুডো আদি 7টাকৈ সমৰ কলা ইভেণ্টৰ ইউনিফৰ্ম আৰু প্ৰশিক্ষণৰ সামগ্ৰী ইয়াত উপলব্ধ। ট্ৰেকশ্বুট, জাৰ্চি, মাৰ্চেল আৰ্টছ মেডেল, মোমেণ্টো, ট্ৰফি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব পাইকাৰী মূল্যত। ফুটবল, ভলীবল, বাস্কেটবল, ক্ৰিকেট আদি ইভেণ্টৰ সামগ্ৰীৰ ছাপ্লাইৰ বাবে অৰ্ডাৰ ওলোৱা হয়। কাৰাটে, টাইকোৱাণ্ডোৰ নেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড ব্ৰেণ্ড আৰু আপ টু ডেট সামগ্ৰীৰ বাবে একমাত্ৰ বিশ্বাসযোগ্য আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। ঠিকনাটো হৈছে ডক্টৰ বি বৰুৱা ৰোড, হাউচ নম্বৰ 52, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, উলুবাৰী, গুৱাহাটী 7। ফোন নম্বৰ 9085083493, ইমেইল sanju_regal@rediffmail.com।